मेरा विआह एक नामर्द नाल हो गया, पर मैं उस नाल बहुत खुश सी क्योंकि मेरा पति बहुत वधिया इंसान सी। उस कोल पैसिਆਂ ਦੀ भी कोई कमी नहीं सी। एक दिन मैनू चक्कर आया तां मेरा पति मैनू डॉक्टर दे कोल लै गया। चैकअप करन तो बाद पता लग्या कि मैं प्रैगनेंट हाँ। प्रैगनेंसी दी खबर सुन के मेरे पति ने जो मेरे नाल कीता ਉਹ सुन के तुहाडे होश उड़ जाणगे। मेरा पति ना मर्द सी, पर विआह दे 2 महीने बाद मैं प्रैगनेंट हो गई। ये गल मेरी जिंदगी दी सब तो वड्डी सज़ा बन गई ते जदों पता लग्या कि ये बच्चा किसदा है तां मेरे सिर ते आसमान आके डिग पिया। कदे कदे सब कुछ इंसान दी सोच तो परे ही हुंदा है ते मेरे नाल भी कुछ अजिहा ही होया। मेरा नाम सुखी है। मेरी उम्र लगभग 35 साल दी हो चुकी सी। हले तक मेरा विआह नहीं होया सी क्योंकि मेरे माँ प्यो बचपन विच ही गुजर गए सी। मेरे उपर मेरियां 2 छोटियां भैणां दी जिम्मेवारी सी। मैं दिन रात मेहनत करके अपनियां भैणां दा विआह कर दिता। अपनियां भैणां दा विआह करन तो बाद मैं घर विच बिल्कुल कल्ली रह गई। माँ बाप दा साया तां बचपन विच ही उठ गया सी ते हुण मेरियां भैणां भी पराइयां हो चुकियां सी। मैनू अपनी जिंदगी च अजिहे साथी दी लोड़ महसूस हुंदी सी जो मेरी तन्हाई नू दूर कर दवे, जिंदगी नू खुशियां नाल भर दवे। पर मेरे घर विच कोई नहीं सी ते मेरी उम्र ज़्यादा होण करके मेरे लिए रिश्ते भी नहीं आउंदे सी। मेरे दिन कुछ एवें ही लंघ रहे सी कि एक दिन होया कुछ एवें कि एक दिन मैं बाजार गई सी तां मैनू उत्थे मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। असीं एक दूजे नू बहुत चिर बाद मिले सी। उसदा विआह हो चुकिया सी ते उसदे बच्चे भी हो गए सी। उसने अचानक मेरे विआह बारे पुछया। मैं उसनू सब कुछ दस दिता। गल्लां गल्लां विच उसने मैनू दस्सिया कि मेरा एक भाई है जिसदी उम्र लगभग 40 साल दे करीब हो गई है। उन्हां दा विआह होया सी पर उन्हां दी पत्नी इस करके उन्हां नू छड्ड के चली गई क्योंकि उसदा भाई अपनी पत्नी नू औलाद दी खुशी नहीं दे सकदा सी। मेरी सहेली दे घर पैसे दी कोई कमी नहीं सी, बस एक कमी सी ओहदे भाई विच कि ओह औलाद पैदा नहीं कर सकदा सी। ओह हुण मेरे नाल ये सब गल्लां कर रही सी कि मेरे मूँह विचों अचानक निकल गया कि तू अपने भाई दा विआह मेरे नाल करवा दे ते मैं तैनू वादा करदी हाँ कि कदे भी तेरे भाई नू छड्ड के नहीं जाऊंगी ते ना ही उन्हां नू किसे गल दे ताने मेहने देवांगी। मेरी गल सुन के मेरी दोस्त हैरान हो गई। उहने कहा, इन्नी वड्डी सच्चाई जानदे होए भी मेरा भरा कदे बाप नहीं बन सकदा, फिर भी तू ओहदे नाल विआह करन नू तैयार हो गई। मैं उहनू कहा कि इस तरह इकल्ले जीण नालों तां वधिया है कि मैं तेरे भाई दा सहारा बन जावां ते ओह मेरा सहारा बन जावे। मेरा हाल तां इहो जिहा है कि जेकर मैं मर भी जावां तां किसे नू कन्नो कन्नी खबर भी नहीं होवेगी। मेरी सहेली मेरा ये फैसला सुन के बहुत खुश होई क्योंकि ओहदे घर भी किसी औरत की जरूरत सी। उसदी माँ बहुत पहला ही गुजर चुकी सी। उसदा भरा अपने बाप नाल रहिंदा सी। उहने कहा, ठीक है, मैं ये गल अपने भाई नू पुछ के तैनू दस दवांगी। वैसे तू इस विआह नू पक्का ही समझ क्योंकि मेरे भाई नू तेरे वर्गे साथी की जरूरत है। 1-2 दिन गुजरन तो बाद मेरी सहेली मेरे घर आई ते वो बहुत खुश भी सी। उहने कहा कि मेरा भाई विआह करन लई तैयार है पर उन्हां दी एक शर्त है। मैं घबरा के पूछया कि की शर्त है। बस उहने यही कहा कि ओहदा भाई यही चाहुंदा है कि दुनिया नू ओहदे नामर्द होण दी गल कदे भी ना पता लगे। मैं कहा, बस इन्नी कु गल, तू ते तेरा भाई इस गल तो बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया नू दसन जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ दिनों बाद मेरा ते जसमीत दा विआह बड़ी धूमधाम नाल होया। लोग तां ये देख के हैरान सी
ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾਮਰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਜਸਮੀਤ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਸਮੀਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਮੀਤ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਮੀਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਮੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ। ਜਸਮੀਤ ਆਫਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਬਚੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਮੀਤ ਕਦੇ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫੜੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ
ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੌ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਮੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਏ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਚੀਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਮੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ। ਪਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਸਮੀਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਸਮੀਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲੀ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਸਮੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਸਮੀਤ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ-ਕਦੇ 12 ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣਾ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ। ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਖਰ ਜਸਮੀਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਜਸਮੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੂਆ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਮੀਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਸਮੀਤ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਲੇਡੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀਰ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਸਮੀਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲਈ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।